جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اس ٹائم پاکستان کی بلند ترین سطح پر ہیں، عوام کیا کہتی ہے یہ کہانی سنتے ہیں عوام کی زبان۔ السلام علیکم جی۔ بس بھائی یہ تو ہم نے پہلی حکومت دیکھی کہ ہر ماہ میں دو دفعہ پیٹرول میں اضافہ کرتی ہے، اور اس پیٹرول کے اضافے کی وجہ سے یہ بوجھ کس پر عوام پر پڑے گا اور پہلے عوام پریشان ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے۔ ہم حکومت وقت سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ واپس لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم رکشا چلا رہے ہیں، رکشے کے ڈرائیور ہیں، تو عمران خان نے 12 روپے پیٹرول اور مہنگا کر دیا، ہمارا بہت زیادہ نقصان ہے۔ یہ ٹریفک والے بھی نہیں چھوڑتے کہ بازار میں رکشا گھمائیں، تو یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ یہ ریٹ بھی زیادہ نہیں دیتے یہ لوگ، یہ جو اگرور کے لوگ ہیں نا، یہ رشیدے کا 10 روپے کرایہ، چنار کا 10 روپے کرایہ، تو ہمارے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہے۔ رات کو جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے 12 روپے فی لیٹر، اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ واپس لے رہے ہیں۔ آگے مہنگائی ہے، اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ عوام تنگ ہے، ناک جان آئے ہوئے ہیں۔ رات کو روٹی نہیں ہے، ادھر پیٹرول میں اور مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اور چیزیں مہنگی ہوں گی، یہ کرانہ مہنگا ہوگا، آٹا مہنگا ہوگا، اور چیزیں مہنگی ہوں گی، یہ سب کرایے ہمارے مہنگے ہوں گے۔ اب جب منسلے کو جائیں گے آگے 130 آج میرا خیال ہے 140 ہوگا، 150 پہنچ جائے گا، کہ مہنگائی ہمارے غریبوں میں پڑتی ہے، تو یہ اچھا ہوگا۔ گورنمنٹ کو میں انتظار کرتا ہوں کہ اس کو واپس لے لیں۔ جی کہ وہ بیچارے پہلے سے ان کی کمر ٹوٹی ہے، عوام پر تو ایسا اثر ہوگا کہ وہ پہلے بھی ان کی کمر ٹوٹی ہے مہنگائی کی وجہ سے، اب یہ مزید ان پر ووٹ ڈال رہے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ مزید وغیرہ پریشانیوں میں مبتلا ہوگا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، تمام دنیا میں پیٹرول سستا ہے، یہاں پر مہنگا ہے، سمجھے جی؟ تو یہ جو ایک خاص طبقہ ہے یہ اس کو یہ نواز رہے ہیں، سمجھ آ گئی نہیں؟ یہ حکومت جو ہے یہ بالکل ناکام ہے، فیل ہے، بالکل مہنگائی کے طور پر، یہ مہنگائی کے میدان میں بالکل ہی فیل ہے۔ عوام کا جینا نے دوبر کر دیا ہے، سمجھے نا جی؟ یہی ہماری گزارش خدا کرے یہ حکومت دفع ہو جائے۔ تھوڑا مہنگا ہے یہ عوام نال سخت ظلم ہے کہ اگلی دی مہنگائی ہونے پیٹرول کا اثر جب تک یہ اس تپیسی عوام تپیسی مہنگائی تپیسی، لہٰذا یہ بڑی زیادتی ہوگی عوام نال۔ اس کو حکومت چھوڑنا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے۔ پیٹرول مہنگا ہو رہے ہے، مہنگائی تب پیسی بڑا فرق ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ بھائی یہ پیٹرول جو ہے مہنگا نہ کریں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں جی کہ پیٹرول جو ہے ہمارے ملک میں بہت مہنگا ہو چکا ہے، اس لیے ہم لوگ مہنگائی کے لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ ہم غریب عوام کیسے برداشت کریں گے؟ آپ لوگوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اور ہمارے قوم کے اوپر رحم کریں اور کچھ ہمارے اوپر ترس کریں۔ دن پہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ہم عمران خان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس مہنگائی کے اوپر کوئی کنٹرول کرے۔ ہم غریب لوگ کیا کریں گے؟ ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے اگر آپ ہماری بات پہ عمل کریں تو۔ ارے غریب لوگ پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، یہ لوگ اتنا آٹا آ رہے نہیں جو یہ لوگ کو نہیں کہنا چاہیے مہنگائی گزر کم کریں۔ انصاف سے تمہیں مہنگائی والے جوڑ کر دیں، انسان نہیں ہوں تم اچھا راکل جاؤ کھاتے کھاتے میں تم دیتا ہو کھاتا ہوں کیا غریب کھانے کو سکھائی بولے غریبان گنا دے اس سٹر لاتے دو بادشاہی والا کل خوشحالی کی اگر لا لے کیا گاڑی نہ لا لے۔ جی بھی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اس ٹائم مہنگائی تو ہے ہی ہے آلریڈی، اور رات کو پیٹرول بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے پاکستان میں۔ اس حوالے سے عوام کیا کہتی ہے آپ نے سنا بھی۔ ہمارے ساتھ ایک انٹلیکچوئل شخصیت موجود ہے جناب واجد شاہ صاحب، تو یہ کیا کہتے ہیں مہنگائی کے بارے میں، ان کی کہانی سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی۔ اصل میں مہنگائی نے تو لوگوں کی کمر توڑ دی ہے جی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ پہلے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد 2 روپے 3 روپے پیٹرول مہنگا ہوا کرتا ہے، میرے خیال میں یہ 6 ماہ میں تقریباً 70-80 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ تو آپ آٹے کی پوزیشن دیکھیں، چینی کی پوزیشن دیکھیں، آج 10 سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے جی۔ تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، معیشت تباہ اور برباد ہو گئی ہے جی۔ تو میرے خیال میں لوگ اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حکومت کا خاتمہ ہو جائے تو ہم نکل جائے گا۔ حکومت چننا چاہیے اور چنے عمران خان گو عمران خان گو عمران خان۔ دیکھیں اثر تو بھائی جان زندگی پہ بہت زیادہ پڑ رہا ہے نا۔ ابھی مین چیز جو ہے پیٹرول ہے ہمارا، آج کل جو ٹرانسپورٹ ہے، ابھی اگر پیٹرول سستا ہوگا تو ہر چیز جو کھانے کی اشیاء ہے، جو اشیاء ہے اس پہ فرق آتا ہے نا، مطلب سستی ہوتی ہے۔ ابھی پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز پہ ٹیکس کرایہ زیادہ لگتا ہے۔ ادھر سے ہم جاتے ہیں ساؤتھ دلی کو، لازمی بات ہے ادھر سے جب سامان لاتے ہیں، چاول لے کے آتے ہیں، اس پہ خرچہ زیادہ آتا ہے، کرایہ زیادہ آتا ہے۔ اسی وجہ سے سب سے مین زندگی میں ابھی اس وقت جو ہے ہمارا پیٹرول ہے۔ اگر کھانا نہیں ملتا ہمیں تو اس پہ بھی گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جو پیٹرول ہے وہ لازمی۔ ابھی انہوں نے بس 5 دن نہیں گزرتے تو پیٹرول مہنگا، 5 دن نہیں گزرتے تو پیٹرول مہنگا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو پاکستان ہے آج کل، تو بس اب جو ہے ہر کسی کے ان کا اپنی مہربانی چلا رہے ہیں بس۔ یعنی یہ پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت زیادہ ہونے سے یہ ہوگا، مہنگائی تو پہلے زیادہ تھا، میرا حال کئی گنا مہنگائی اس میں اضافہ ہوگا، اور اس پہ یہ ہوگا کہ مطلب یعنی کہ عام غریب لوگ وہ تو مارے جائیں گے۔ کے وقت کو واپس کرے گی نہیں، کہ حکومت وقت بھی جو ہے وہ دباؤ میں، اللہ جانے کہ کس کے دباؤ میں آ کر انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے۔ اب
उसको कर भी नहीं सकते, और ज़्यादा करेंगे उसको कम नहीं करेंगे। तो इसका ये है कि ये हुकूमत चाहे अपने घर सही हो और क्या हो। जैसे हुकूमत को ख़त्म ही कर दे तो बेहतर है जी। ये तो IMF के पिट्ठू हैं, इनसे तो कुछ होता नहीं है। तो ये सब जो ऊपर से IMF कहता है उसके नीचे लगे हुए हैं ये, तो इनसे कुछ नहीं होता है। इससे बेहतर था ये पहली हुकूमतें जो थी वो बहुत बेहतर थी। उनको ये करप्ट कहते थे, चोर कहते थे, मगर सबसे बड़े चोर ये हैं जी। रेडीबान तो या मजदूर लोग जो हैं वो 500-600 रुपये उनकी होती है दिन की, वो दिहाड़ी होती है। उससे उनका क्या होगा? 1 किलो डालडा वो लेके नहीं जा सकते। 450 रुपये 350 रुपये का डालडा है, तो वो चीनी लेंगे, डालडा लेंगे, आटा लेंगे। आटा भी दिन पर दिन ऊपर ही जा रहा है। तो ये लोग तो महंगाई में पिस गए हैं। कार जाबू सगरज दे कई आगा जमंग गरीब छड़ी दगा तो सुबूरी ना कदा गरीब पेशी दे खाते तो गरीब लपारा नारी यार वकारी सड़े लगे हो कई भी आगा खपल मकसद उस लुंबारे जैसे पेंडाई था जितना मानो 430 रुपये कराई परून जितना मानो 470 रुपये कराई दा पर ये सड़ी मेरे तगमरा आसार पहाड़ ये उसी की फ्रीउजी नो मंग खुदा वाड़ू चे दा पेट्रोल सस्ता आओ दा चकोमा उड़दी पेट्रोल ली चीनी दा खास दा गरीब दी इस्तेमाल छे दे नो पति मंदिर खामा खदा उसी दा कम छे नज़म का खुदा मुतालिबा था ना। पेट्रोल बहुत बढ़ गया, इससे जो है ना इलाके में बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। और आपको पता है जो भी कारोबारी शख्सियात में खुद ही दुकान है मेरी, आपको पता है एक चीज़ ऊपर होती है, नीचे जो छोटा दुकानदार होता है अगर उसे एक चीज़ 100 रुपये में पड़ी है तो जो बड़ा दुकानदार होता है उसने पुरानी ली है 90 रुपये में, तो 90 बेचता है, जो छोटा दुकानदार वो ख़राब हो जाता है, उससे कस्टमर भी ख़राब होते हैं। इस तरह मज़ीद महंगाई बढ़ने से मज़ीद कारोबार जो है ना नीचे आ गया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। एक महंगाई का एक टाइम होना चाहिए, मतलब एक चीज़ फिक्स होनी चाहिए, इतना रेट आएगा, इसके बाद हर हफ्ते के अंदर हर दिन के अंदर रोज़ बरोज़ रेट ऊपर होते हैं नीचे होते हैं। इससे दुकानदार बहुत ख़राब होते हैं और कस्टमर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। पता है कि गाड़ियों में हर चीज़ आती है, वो इससे अभी कारोबार एक बंदा एक गाड़ी लेता है तो उसमें सब जो डालडा वगैरह जो चीज़ लेके आता है, सामान लेके आता है, तो अपना किराया लगाता है, तो उससे किराया बढ़ता है, तो उससे चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। ये जो पेट्रोल के रात को ऐलान हुए 10-12 रुपये शायद महंगे हुए, इससे हम तमाम आवाम को नुकसान हो रहा है। क्योंकि अभी हम पहले जब कॉलेज स्कूल जा रहे थे पहले 10 रुपये कराया था, फिर बढ़ते 15 हो गया, 20 था, फिर 40 हो गया, अभी शायद 50 हो जाए। तो हम भी गरीब आवाम है ये अभी के हम ज़्यादा के रहने वाले हैं, तो आए तो होती हैं और खर्चे मज़ीद बढ़ते जाते हैं। तो अगर ये हमारी जो इनकम है ये अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारी ये महंगाई भी हो जाए तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकम ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इनकम नहीं है तो अखराजात जो है वो बढ़ते जाते हैं। नहीं हम तो ये सेकंड ईयर भी बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। अगर ये हम मुकम्मल हो गई तो फिर इंशाल्लाह कुछ जॉब वगैरह की तलाश करेंगे। कीमत के साथ बढ़ने के साथ मतलब जो है ये तमाम चीज़ें महंगी हो रही है, खाने पीने की। इमरान खान की हुकूमत में मतलब महंगाई इस हद तक पहुँच चुकी है, ये गरीब आवाम को मतलब जीना मतलब मुश्किल हो गया। 200 से ऊपर चला जाता है नॉर्मली, अगर खाना 350 से ऊपर भाव चला जाएगा। हाल यही है कि मतलब जो है हुकूमत को इसके बारे में मतलब जो है अमल तय करना चाहिए, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो मतलब इस बच्चे की मदद करते हैं। صار في ليلة بتروج جو من تبادل كده من دور خطأ شيء كانوا فرق كده كارمني بدون كلام جیسے مجھے اصل حکومت بھیا آپ نے برائے مہربانی کریے مجھے مہنگائی کی مزید بتائیے خدا واسطے موڑ دیجیے یہ واقعی اللہ پاک کے واسطے استعفا دے اس کو تو جان دو اگر گھٹا نہ گھٹانے اللہ پاک کے واسطے اس کو جان چھوڑ معاف کر اس تباہ کر دیں ایسے نکل کے کاروباری ختم ہو گیا ایسا کو سوتے آنا واسطے پیسے جن سے اپنے بچے نے پیٹ نہ پالا ایسے ہی آپ نے تو بہت چنگا جانے بہت چنگا مہربانی کر جانا سے معاف کر یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے جی ہمارے عوام سے۔ پہلے کتنی زیادہ مہنگائی ہے، لوگ مہنگائی میں پس رہے ہیں، ڈالڈا گھی کی قیمت دیکھ لیں، آپ چینی کی قیمت دیکھ لیں، اوپر سے پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے، 12 روپے مہنگا ہوا ہے نا۔ تو اس طرح جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو آلریڈی کرائے بڑھیں گے، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اور سارا زور عوام پہ آئے گا۔ اس لیے ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ یہ فیصلہ واپس لیں۔ یاره اوله خبره خدا ده چې پټرول سره کرایه ګرانې شي دا دلته کوم دی غیر د راسي مخکنه مهنګای نو مهنګای ده چې هغه کې پټرول هم ګران شول بڑا کوم ځای ډول رسېدل کوم پاکستان هم دا غواړم چې یاره پټرول کې لوګان دغه وکی ولې چې کرایه نه اسې چې اسې مهنګای ده څومره مهنګای ده مخکنه پټرول یې ګران کړو دا 500 روپے وشي 500 کې چینی وړو ډالډي پته نه لګي ډالډي وړو چینی پته نه لګي تا غاړي وړو پته نه لګي یو شی وړو بند پړي والا تقریبا نو تن ہم پر تو بہت زیادہ اثر ہوا ہے کیونکہ وہ آپ اگر ویڈیو دکھائے تو وہ چھوٹا مالتا ہے نظر آ رہا ہے۔ یہ پہلے ہمیں جالی میں 180 دانہ ملتا تھا 200 روپے، اب کل کے دن میں یہ 600 تک بڑھ گئے۔
300 रुपये सैकड़े दफा अपना पड़ा, 1300 था, अभी 2000 तक हो गया। ये 3 दर्जन 100 बेच रहे हैं, 300। हुकूमत की तरफ देखे तो हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हर एक जो भी हमें दिन के अगर 1500 कमाते हैं तो 1500 से ऊपर हमारे घर के खर्च अखराजात पूरे नहीं हो रहे। इमरान खान ने सब लोगों को रुला दिया, हकीकत में रुला दिया। यहाँ पे और भी साथी खड़े हैं, इनसे अगर पूछा जाए, यकीन मानो इधर रेडीबान ऐसे भी हैं जो दिन को 200 रुपये नहीं कमाते, 200 रुपये नहीं कमाते, लेकिन रात को वो मंडी के रुपए जाकर अपने घर वालों पे खर्च कर रहे हैं, दिन ब दिन उन पे कर्जे चढ़ रहे हैं। वो अभी कुछ रेडीबान ऐसे हैं जो अभी यहाँ से भाग चुके हैं, मैं खुद जानता हूँ, जो इधर से भाग चुके हैं मंडियों के पैसों की वजह से। उन पे 6 लाख 7 लाख 8 लाख तक मंडियों के कर्जे चढ़ चुके हैं, क्योंकि उनके पास आगे घर के मसाइल बहुत ज़्यादा थे और अखराजात बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आमदन कम थी, इसलिए वो बेचारे अभी हमारे पाकिस्तान से भी भाग चुके हैं, कहीं इधर कहीं उधर। अब क्या करें लोग, डाके मारना शुरू कर दें, कत्लों पे आ जाएं, तो फिर वही मुल्क का अमन ख़राब होगा। इसलिए अगर आवाम के साथ अच्छा किया जाए, ये चीनी डालडा पहले अभी स्टोर 350 रुपये किलो डालडा मिल रहा है, 350 रुपये किलो। मुझे बताया जाए एक बंदा 600 रुपये कमाता है, वो डालडा लेके जाएगा, चीनी लेके जाएगा, दूध लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा? मेरे साथ मसला ये है कि रात को पेट्रोल उन्होंने महंगा किया और साथ इमरान खान ने बयान दिया कि जी महंगाई हमने कंट्रोल कर ली है। शायद इसी वजह से उसने महंगाई पेट्रोल और तेज़ कर दिया। तो ये तो इमरान खान के मशीर शायद उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या वो खुद जानबूझ के इस तरह कर रहे हैं। अगर आवाम की सतह पे आए तो उनसे तो खाना छीन लिया गया, जो 3 टाइम खाते थे वो 2 टाइम और 1 टाइम पे आ गए हैं। तो अभी जो घी 120-30 का मिलता था वो अब 300-400 में मिल रहा है। तो चीनी का भी यही हिसाब है, सब्जियों का हिसाब लगाएं यही हिसाब है। तो ये कौन सी उसने महंगाई कंट्रोल की है, वो हमें तो समझ नहीं आती। हाँ, बनी गाला में उसने कोई कंट्रोल की हो वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन आवाम जो है वो गुर्बत से मर रही है और उनके रोज़गार छीन लिया गया है और महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग खुदकुशियों पर आ गए हैं। अब इसका सर अगर असूली तौर पर हल देखें तो हल एक ही खिलाफत रास्ता का निज़ाम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे निज़ाम जमहूरियत का चल रहा है, तो यहाँ पे अगर अपनी पसंद नापसंद को बलाए ताक रख के असूल और कानून के मुताबिक फैसले करें तो इंशाअल्लाह बेहतरी है। इसका आम आदमी की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है, हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो हम हर जगह से गाड़ी लेकर आते हैं, 1700 रुपये हमको देते हैं किराया, वो हमसे मज़ीद 200-300 रुपये ज़्यादा वो किराया वसूल करेंगे। इसका असर इन चीज़ों की कीमतों पर पड़ेगा। पहले अगर एक नग पे 30 रुपये किराया पड़ता था, उसकी वजह से इस पर 40 से 50 रुपये बढ़ेगा, यानी हर फी किलो के पीछे 4 से 5 रुपये मज़ीद बढ़ जाएगा। ये गरीब आदमी का बड़ा फ़र्क हो जाएगा। तो इसका जो भी हुकूमत आती है वो अपना जेब भर कर चली जाती है, उल्टा गरीब आवाम को जो वो मज़ीद तकलीफ देते हैं। तो पहले ये कहूँगा कि पहले लोग तो जो है महंगाइयों से बहुत तंग आ चुके हैं। अभी जो है अगर पेट्रोल की ये महंगाई अगर जो है ये बढ़ती जाएगी तो लोग तो जो है सर उठाने के पहले भी काबिल नहीं रहे। तो अब मैं हुकूमत के ये गुजारिश करूँगा, ये पेट्रोल की कीमतें प्लीज़ ये एक आम आदमी पर ही असरअंदाज हो रहे हैं। बड़ों को तो जो है कोई तकलीफ़ नहीं है, उनके जो है और भी मामला हैं, उधर से आ जाते हैं इधर से आ जाते हैं, लेकिन जो है पेट्रोल जब एक आम आदमी की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है तो बराए करम मेहरबानी होगी हमारी इस मीडिया के ज़रिए हम जो है अपने बड़ों तक ये बात पहुंचाते हैं कि ये पेट्रोल की कीमतें वापस दोबारा ले लें। आटा है, घी है, चीनी है, जैसे दालें हैं महंगी हो रही हैं, सही है। ड्यूटी स्टोर का निज़ाम इसी तरह है, जो जिस तरह कहते हैं उस तरह नहीं होता। तो ये एक आम आदमी के लिए जो है बहुत मुश्किल है। ये थी यूपी के आवाम की कहानी, आज न्यूज़ की ज़ुबानी। आवाम ने महंगाई के बारे में क्या कहा आपने सुन लिया। अब इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारा जो मोटो मकसद है उस तक हम पहुंच सकें, और इस टारगेट को अचीव करने में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ओनली फिंगर टिप्स पर आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और इसके साथ साथ जिस तरह आवाम ने कहा, मैं भी हुकूमत वक्त से यही गुजारिश करना चाहूँगा आज न्यूज़ के तवज्जुह से कि इस पेट्रोल की कीमतों का इजाफा जो रिसेंटली रात को किया गया है उसको वापस लिया जाए। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर जीत चांद और हाफिज़ अबू बकर जान को। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।